بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں نازیہ کمل، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ کرکٹ کی بات کریں گے اور فٹ بال اور ٹینس کے میدان میں کیا ہوا اس پر بھی بات کی جائے گی۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کیسا رہے گا۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں حکومت میں شامل جماعتوں کا سربراہ اجلاس، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں صورتحال پر مشاورت، آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مذاق کیا گیا، ایسا کھلواڑ پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہماری فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کو مسترد کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو فریق بھی نہیں بنایا گیا، وفاقی حکومت کو پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی، خیبر پختونخوا میں انتخاب کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا کہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ آئین توڑنے والوں کو آپ نے کھلی چھٹی دی کہ ہاں آپ نے آئین توڑا ہے، فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، لیکن آپ سکاٹ فری ہیں، جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آج تک کسی آمر کو نااہل نہیں کیا گیا، صرف منتخب وزرائے اعظم کی نااہلی ہوئی۔ آٹے کی لائنیں چھوٹی اور انصاف مانگنے والوں کی لائنیں لمبی ہیں۔ جس آئین کا اطلاق پنجاب پر ہوتا ہے اس کا اطلاق خیبر پختونخوا کے انتخابات پر کیوں نہیں ہوتا؟ عمران خان کی سیاست ہچکولے کھا رہی ہے، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا راولپنڈی میں وکلاء کنونشن سے خطاب۔ متنازع الیکشن ملک کو انارکی کی طرف دھکیلے گا، عمران خان اپنی ضد سے الیکشن چاہتا ہے، فتنہ خان کبھی لانگ مارچ، کبھی اسلام آباد پر حملے اور کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کا وکلاء کنونشن سے خطاب۔ 2018 کی طرح دوبارہ لاڈلے کی مدد کی جا رہی ہے، ملک اور جمہوریت کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ اپنے ہی ججز کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، انصاف کا دوہرا نظام ناقابل قبول ہے، قائد عوام کا صدارتی ریفرنس نہیں سنا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کو آج تک انصاف نہ مل سکا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کو بار بار مسترد کیا گیا، 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے، جب اکثریت فیصلہ دے چکی تھی تو 3 رکنی بینچ کیوں بنا؟ عدل و انصاف اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو فیصلوں پر سوال ضرور اٹھیں گے، وفاقی وزیر شری رحمان۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بحث۔ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ 2 صوبوں میں مردم شماری کے بغیر انتخابات کیسے ممکن ہیں؟ عدالت عظمیٰ فل کورٹ بنا کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا فیصلہ کرے، ارکان پارلیمنٹ کا اظہار خیال۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر جنوبی وزیرستان کے علاقے شنوار سکھ میں آپریشن، دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، کمانڈر جان محمد عرف چرخا سمیت 8 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سپاہی حامد رسول نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نجی چینل کے خلاف لندن میں حد تک عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ اسحاق ڈار پر عائد فاروق حبیب کے الزامات جھوٹے، بے بنیاد اور لغو قرار۔ جھوٹے الزامات لگانے پر ایک اور چینل معافی مانگنے پر مجبور، ایک مرتبہ پھر میرا موقف درست ثابت ہوا اور انصاف کی فتح ہوئی، اسحاق ڈار۔ معروف امریکی جریدے نے عمران خان کو پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی دور میں سماجی اور ترقیاتی بجٹ میں کمی سے معاشی بحران کی ابتدا ہوئی، اقتصادی ڈھانچے کی بہتری کے بجائے اقربا پروری کو پروان چڑھایا گیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے توڑا گیا، 4.25 سال صرف وزیر خزانہ بدلتے رہے، معیشت کی بحالی کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔
माह सयाम में भी निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम थम न सके। सहार और इफ्तार के औकात में छापे, महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। दुनिया कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी ने भारत को जहन्नुम बना दिया। झारखंड में हिंदू इंतहा पसंदों का हजारीबाग की जामिया मस्जिद पर धावा, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीन का भारत को करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश के 11 मकामात के नाम तब्दील कर दिए। इक़दाम अमरीकी सेनेट के मुतनाज़ा इलाके पर भारतीय हक तस्लीम करने के जवाब में किया गया। मोदी हिंदुस्तान को गलत पॉलिसियों की वजह से सुपर पावर के आलमी तनाज़े का ईंधन बना रहा है। भारतीय अवाम की शदीद तनकीद। निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों पर सिहोनी फोर्सेस के मुजालिम। मस्जिद अक्सा पर इस्राएली पुलिस का धावा, 14 फलस्तीनी जख्मी, 350 से जायद गिरफ्तार। इसराइल पुलिस की जानिब से ब्लास्ट बम, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इसराइली कार्रवाई की शदीद मसम्मत। ईरान के सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी सिफारती ताल्लुकात बहाल। तेहरान ने 7 साल बाद सीनियर सिफारतकार रजा अमीरी को अबू जबी के लिए अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लबारी टनल और मसाफात में 4 इंच तक बर्फबारी। आइंदा 24 घंटे में शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का ऐलान एशिया कप और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर किया गया। कौमी टीम वर्ल्ड कप से पहले 8 वनडे मैच खेलेगी। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद। और ताजिकिस्तान में AFC 2024 विमेंस ओलंपिक्स क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। फिलिपाइन ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 8 अप्रैल को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह ने हमें ऐसा हुक्मरान दिया है जो रमज़ान में लोगों की भूख का ख्याल रखता है। ये सिर्फ मुफ्त आटा नहीं है, ये अल्लाह की गरीबों पर रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तौसी। 10 रोज में 3 करोड़ से ज्यादा मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया गया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराह इजलास से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया। उनका कहना था कि हमारी फुल कोर्ट तश्कील देने और सियासी जमातों को फरीक बनाने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया। इत्तेहादियों की मुशावरत से ठोस लाहे अमल मुरतब करेंगे। तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरह 4-3 के फैसले को नज़रअंदाज किया गया, उससे सब आगाह हैं। इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने हैं और किस तरह जो जजेस जिन्होंने
रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए, और किस तरह 3 मेंबर बेंच जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा हेड कर रहे थे, उनके फैसले को पहले एक सर्कुलर के ज़रिए कहा गया कि ये कोई इंतज़ामी नौयत के एक हुक्म से उसको ख़त्म किया गया, फिर कल एक 6 रुकनी बेंच बैठा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई कि अदालत में फ्री कैन की इस्तदा तक न सुनी जाए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया, एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा, और इस हवाले से हमारी हर रोज़ लॉयर्स के साथ डिस्कशंस होती हैं। आज भी मैंने सुबह मीटिंग की थी, और आने वाले दिनों के हवाले से 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया और सियासी पार्टीज को इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले में वफाकी हुकूमत को पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी मुहैया करने की हदायत की गई है। मुशावरत के बाद एक जो इज्तिमाई सोच है उसकी अक्कासी करते हुए हम ठोस फैसले करें, ताकि पूरी कौम को इल्म हो कि ये जो आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है और कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इस बारे में हुकूमती कोलिशन है उसकी एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते इत्तेहादियों के साथ वकला की जामे नशिस्त हुई। वज़ीर कानून ने तमाम तफसीलात से हुकूमत को आगाह किया। इस मामले पर कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना के 2 इजलास भी हो चुके हैं। तमाम इत्तेहादी अरकान ने मामले के हर पहलू पर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि एक करारदाद पहले पास हो चुकी, कल एक और करारदाद असम्बली में पेश की जाएगी और हुकूमत इत्तेहादियों की इज्तिमाई सोच के साथ ठोस फैसले करेगी। मोहम्मद मीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि आज तक किसी आमिर को नाअहल नहीं किया गया, सिर्फ मुंतखब वज़राए आज़म की नाअहली हुई। उन्होंने कहा कि आटे की लाइनें छोटी और इंसाफ मांगने वालों की लाइनें लंबी हैं। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिस आइन का इत्तलाक पंजाब पर होता है, उसका इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर क्यों नहीं होता। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वकला कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ये पहला खिताब था। लॉयर्स कन्वेंशन में आमद पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एक शख्स मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहा है, इसको पूरी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। एक मुंतखब वजीर आज़म को अकामे पर निकाला गया। टेरन वाइट के मामले पर कौम से झूठ बोलने पर भी जवाबदेही होनी चाहिए। टेरियन वाइट जो बच्ची अपनी है उसको डिक्लेयर नहीं किया, पूरी कौम से झूठ बोला और बार बार इलेक्शंस लड़े, वो फॉर्म्स फिल किए और उस औलाद को डिक्लेयर नहीं किया। अगर एक वजीर आज़म को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आज़म को बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि 2018 में आरटीएस बिठाकर अवाम के हक पर डाका डाला गया। आइन और कानून की बात करने वालों को इलेक्शन से बाहर रखा गया। अब ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, फितना फसाद और इंतशार फैलाने वाले के कहने पर नहीं। और जिन इलेक्शंस की आप बातें कर रहे हैं और जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, और जो इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। मरियम नवाज ने कहा कि तोशाखाना चोरों से हिसाब मांगो तो बहाने बनाते हैं, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। इमरान खान को पता है कि अगर अदालत पेश हुआ तो जुर्म साबित हो जाएगा। आइन तोड़ने वालों को आपने खुली छुट्टी दी कि हाँ आपने आइन तोड़ा है, फैसला आपके खिलाफ आया है, लेकिन आप स्कॉट फ्री है, जाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें। और मुझे वो वक्त याद है कि 4 महीने की जेल के बाद, 6 महीने की जेल के बाद, साल की जेल के बाद, 2 साल की जेल के बाद हमारा बेंच बनता था और उम्मीद जागती थी कि शायद आज बेल मिल जाए।
और रात को खबर जेल के सेल में ये मिलती थी कि बेंच टूट गया 3 हफ्ते के लिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ये अमर बायस अफसोस है कि हमेशा मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया गया, लेकिन आमरों की हुकूमतों की तौसीक की गई। मरीम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने माली मुश्किलात के बावजूद मुफ्त आटे तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान खान अपनी जिद से इलेक्शन चाहता है। ये जिद हट धर्मी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुतनाज़ इंतखाबात से इंतशार बढ़ेगा। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमेशा इलेक्शन लड़कर और वोट की ताकत से इक़्तिदार में आए। 1971 के इलेक्शन ने मुल्क को दो लख्त किया। 71 और 77 के इंतखाबात के नताइज आज तक भुगत रहे हैं। इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है, और इसके बावजूद कि 4 जज जो हैं वो इसके खिलाफ और 3 जज जो हैं वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया। वकला की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ हमेशा मुस्लिम लीग नून की तरजीह रहा है। आज मुल्क जिस कला की बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है, उन्हें लाने वाले भी आप थे। अगर मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, अगर तराजू के पलड़े बराबर करवाने हैं, तो वो आप हैं, मेरे वकला हैं, ये काला कोट है इंशाअल्लाह अज़ीज़। कन्वेंशन में शरीक वकला का कहना था कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद की है। वो किसी गैर आईनी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। इंसाफ जो होता है वो सिर्फ करना नहीं होता, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आइन की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जो कल फैसला आया, कल का फैसला है, ये तो मुतनाज़ा फैसला है और इसके ऊपर तो क्वेश्चन जो है वो आउटसाइड से नहीं, ये इनसाइड से रेज हो रहे हैं। जो फैसला किया है ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है और हम लोग इस पे बिल्कुल एहतजाज करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। जैसे कि इनका वर्डिक्ट हुआ है, अगर ऐसे इलेक्शन हो जाते हैं बिल्कुल तो दे विल क्रिएट केस, बुरान होगा। एक कानून और इंसाफ के तगाजे तब पूरे होने थे कि ये फुल कोर्ट बनता। मेजॉरिटी जजेस जो थे उनका व्यू डिफरेंट था, उसको ऑनरेबल कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने नहीं देखा। ये खुद एक अपने तौर पे इस सुप्रीम कोर्ट का जो है इंसाफ के तकाजे जो है उनको नहीं पूरा किया गया। क्या वजह है कि बाकी जो जजेस हैं वो इस चीज़ की ताब नहीं ला सके और वो उन्हें मजबूरन इसको रेजिस्ट करना पड़ा, क्योंकि एक अदारे की बका का मसला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में इल्तवा से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकला कम्युनिटी का ये कहना है कि कानून और आइन का तकाजा है कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। मौजूदा बहरान का वाहिद हल ये है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और सब उस फैसले को तस्लीम करें। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 2018 की तरह दोबारा लाडले की मदद की जा रही है। मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशें बेनकाब करेंगे। कम्बेट खैरपुर में फेफड़ों के इलाज के मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है। हमें अपनी तरजीहात बदलना होंगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ का दोहरा निज़ाम हमें कबूल नहीं। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बीबी शहीद भुट्टो को आज तक इंसाफ न मिल सका। पीपल्स पार्टी आज भी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सहूलतकारी जिस तरह पहले की गई, आज फिर वही दोबारा हो रहा है। जब हम पे एक नालायक नाअहल वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से आज मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, जो अब सब मानते हैं, इमरान मानता है, साबिक एस्टैब्लिशमेंट मानता है कि हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है जहां आला मनसब पर फाइज लोग अपने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल न करें। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया और इख्तियारात दिए, लेकिन आज हमारी आला अदलिया अपने ही मोअज़्ज़िज़ जजों को इख्तियारात देने को तैयार नहीं। 1970 से लेके आज तक किसी को ये ख्याल नहीं आया, पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है।
कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका, अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया। वजीर खारजा ने कहा कि हम सियासी मैदान में उतर चुके हैं, बिला जवाब तनकीज और सिंध हुकूमत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करने के बावजूद हम अपनी खिदमत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गम्बट इंस्टीट्यूट जैसे कई दूसरे ऐसे इदारे बनाएंगे जिससे लोगों को मुफ्त सेहत की सहूलियात मैसर आएंगी। तकरीब से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि गिम्स, NICVD, SIUT समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तकरीब से डायरेक्टर गिम्स डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी ने इदारे के फलाही कामों और प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफ किया। इससे पहले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पाकिस्तान के पहले लंग्स केयर यूनिट का इफ्तिताह किया। उन्होंने नई तामीर शुदा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गम्बट मेडिकल सिटी और फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद भी रखा। गिम्स पाकिस्तान का पहला अस्पताल है जहाँ फेफड़ों की पेवंदकारी का महंगा तरीन इलाज बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुल्क भर के मरीजों के लिए मुफ्त में होगा। इससे पहले गिम्स में जिगर की पेवंदकारी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, दिल के अमराज और रैपिड इमरजेंसी की मुफ्त सहूलत भी मुहैया की जा रही है। अभी हमारा बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, 2 फ्लोर बन गए हैं जो कि वार्ड्स और ICU के। उसके अलावा ऊपर जो है 3rd फ्लोर पे थिएटर्स बनने हैं, ICU बनना है। उसके बाद फिर पेशेंट्स को जो है हम रिक्रूट करना शुरू करेंगे और ऑपरेट करना शुरू करेंगे। गिम्स हॉस्पिटल में गुज़िश्ता कई सालों से लाखों मरीज मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुफ्त करवा रहे हैं, जिसमें फेफड़ों की पेवंदकारी के यूनिट का इजाफा भी किया गया है। लंग्स केयर सेंटर के इफ्तिताह से मुल्क भर से आने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गिम्स, खैरपुर। अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट को बालादस्त इदारा करार देते हुए कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे। अदालत उज़्मा फुल कोर्ट बनाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का फैसला करे। इजलास की तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी ज़रूरी है। समझ से बालातर है कि फुल कोर्ट बनाने में क्या बात माने है। वो जजेस जिन्होंने आइन पर अमल करने की कोशिश की उन्हें रोक दिया गया। When I say it's an imperial supreme court, ये imperial supreme court इसलिए है, लेजिस्लेशन के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने लोअर कोर्ट्स के राइट्स यूसर्व किए हैं, अपने फेलो जजेस के राइट्स यूसर्व किए। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के वजीर अमीनुल हक ने कहा कि एक लाडले के लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मुल्क माशी और सियासी बहरान का सामना कर रहा था और अब आईनी बहरान की जानिब धकेला जा रहा है। 4 अप्रैल को एक बेंच का फैसला आता है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो ये बेंच 7 रुकनी बेंच हुआ करता था, 7 से 5 बन गया, 5 से 4 हुआ और उसके बाद 3 रुकनी बेंच का फैसला आया। ये बड़ा अनोखा फैसला था। फैसले में साफ नजर आ रहा था कि तराजू के पल्ले बराबर नहीं है, किसी लाडले को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी। वजीर कौमी सेहत और खिदमात अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत के सफर को जारी नहीं रहने दिया गया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर मुल्क को इंतखाबात की जानिब नहीं धकेला जा सकता। मुल्क में किस तरह का निजाम लाने की कोशिश की जा रही है, खुदा न खास्ता मैं तो इस मुल्क में तकसीम देख रहा हूं कि अगर आप किसी 1-2 सूबों को इलेक्शन में ले जाएं, वो 2 को न ले जाएं, वो पहले ही बलूचिस्तान और सिंध हमेशा ये कहता है कि जी पंजाब हम लोगों को समझाते नहीं, हम फेडरेशन है। मजहबी अमूर के वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि मुल्क में आइन और दस्तूर की पासदारी बहुत जरूरी है। कानून बनाना और आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामान बालादस्त इदारा है। कबाइल पहले से ऑपरेशनों के जद में, दहशतगर्दी के जद में और मर्दमशुमारी के नतीजे में उनको इतने कम जाहिर किए कि लोग बढ़ते हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कबाइल कम हो रहे हैं। इसका क्या नतीजा होगा? और मैं हैरान हूं अपने माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट को भी, अब उसको सुप्रीम कोर्ट का नाम देना मेरे ख्याल में मैं तो नहीं समझता हजरत कि इसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाए या PTI का दूसरा विंग कहा जाए।
انتخابات اور عدالتی فیصلے کے تناظر میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے والے پر کسی نے نوٹس نہیں لیا. آئینی اور قانونی معاملات پر عجلت نہیں بلکہ تحمل سے فیصلے کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور حکومت کی تمام استدعا کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے. شفافیت کے لیے ضروری تھا کہ فل کورٹ معاملے کا فیصلہ کرے. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے رولنگ دی گئی کہ فائنانس کمیٹی تمام اداروں سے رپورٹ طلب کرے کہ کیا حکومت کی جانب سے معین کردہ کم سے کم ماہانہ تنخواہ ادا کی جا رہی ہے. وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں کے بعد پہلی بار پاکستان چینی برآمد کر رہا ہے. خزانہ کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اس سے روگردانی بھی کی جس سے پاکستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے. حکومت ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ اس عدم اعتماد کی فضا کو ختم کیا جا سکے. قومی اسمبلی نے بنو میں خواتین یونیورسٹی کا بل منظور کر لیا جبکہ ایوان میں نیب آرڈیننس ترمیمی بل 2023 بھی پیش کیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ جب عدل، قانونی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو فیصلوں پر سوال ضرور اٹھیں گے. 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر ہمارا ایک نہیں بلکہ کئی تحفظات ہیں. بینچ کی تشکیل اور تقسیم نے اس عمل کو ہی متنازع بنا دیا تھا. شہری رحمان نے کہا کہ 1 مارچ کو 4 ججز نے از خود نوٹس کے خلاف فیصلہ دیا. جب اکثریت فیصلہ دے چکی تھی تو 3 رکنی بینچ کیوں بنا جبکہ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کو بار بار مسترد کیا گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی جماعتیں فریق بنانے کی درخواست کرتی رہیں لیکن ان کے موقف کو سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی. شہری رحمان نے کہا کہ 14 مئی کو 90 نہیں 120 دن بنتے ہیں. آرٹیکل 224(2) میں اگر 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں تو فیصلے میں 14 مئی کی تاریخ کے پیچھے کیا مصلحت ہے. اسحاق ڈار پر جھوٹے الزامات لگانے پر ایک اور چینل معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نجی چینل کے خلاف لندن میں حد تک عزت کا مقدمہ جیت لیا. اسحاق ڈار پر عائد فاروق حبیب کے الزامات جھوٹے، بے بنیاد اور لغو قرار دیے گئے. فاروق حبیب کے جھوٹے الزامات کے سبب چینل نے اسحاق ڈار سے معافی مانگ لی. چینل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسحاق ڈار ایماندار اور بہترین ساکھ والے انسان ہیں. چینل نے اعتراف کیا ہے کہ اسحاق ڈار کبھی کرپشن میں ملوث نہیں رہے اور ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. اسحاق ڈار نے چینل کی طرف سے مانگی گئی معافی قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میرا موقف درست ثابت ہوا اور انصاف کی فتح ہوئی. کبھی بدعنوانی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ برطانیہ کے کسی ٹی وی چینل نے مجھ سے معافی مانگی ہے. اس سے قبل اکتوبر 2021 میں ARY نیو ویژن ٹیلی ویژن نے بھی جھوٹے الزامات لگانے پر معافی مانگی تھی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں اینیمل ہیلتھ کے عالمی ادارے کی گائیڈ لائنز کے مطابق جانوروں کی درآمد اور متعلقہ مصنوعات کے حوالے سے امپورٹ پالیسی میں ترمیم کی منظوری دی گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سرکاری عمارتوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت نیشنل ٹیکس کونسل کے اجلاس میں سروسز رولز سے متعلق ایگزیکٹو کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی گئی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی حکومتوں کی منظوری کے بعد سروسز رولز کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا. یہ اقدام ملک بھر میں GST کی شرح کو ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے. وزیر خزانہ نے اتفاق رائے پیدا کرنے اور ملک میں GST کی ہم آہنگی کے تصفیے پر سٹیک ہولڈرز کو سراہا. سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے سپن ورسک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. ISPR کے مطابق آپریشن میں دہشت گرد کمانڈر جان محمد عرف چراغ سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے. مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا. مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے. دہشت گردوں کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ سپاہی حامد رسول نے جام شہادت نوش کیا. آپریشن میں 2 افسروں سمیت 4 جوان زخمی بھی ہوئے. الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی میں اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر فیصلے 17 اپریل تک کرے گا اور امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 18 اپریل کو جاری ہوگی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کاغذات کی نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی اور امیدواروں کو انتخابی نشانات 20 اپریل کو جاری ہوں گے. ناظرین، خبرنامے میں شامل مزید خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں ایسا حکمران دیا ہے جو رمضان میں لوگوں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے. یہ صرف مفت آٹا نہیں ہے، یہ اللہ کی غریبوں پر رحمت ہے. الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان کے بابرکت مہینے میں 1,58,00,000 مستحق خاندانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کے فیصلے کے بعد پنجاب کے 1,60,00,000 مزید خاندانوں کو بھی مفت آٹا مہیا کرنے کا انقلابی فیصلہ. خصوصی رمضان ریلیف پیکج میں مستحق افراد کی خاطر مزید توسیع. 10 روز میں 3 کروڑ سے زائد مفت آٹے کے تھیلوں کی تقسیم. درد دل رکھنے والے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے اب پنجاب کا کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا. مفت آٹے کی سہولت 60,000 سے کم آمدن والے ہر خاندان کے لیے ہے. یہ سہولت 25 رمضان المبارک تک میسر رہے گی. حکومت پنجاب. خبر نامے میں ایک بار پھر خوش آمدید. معروف امریکی جریدے ٹائم میگزین نے سرورق پر عمران خان کی تصویر شائع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوانی کے قصے، دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ اور خواتین کے لباس پر تنقید، یہ وہ خاصے ہیں جو عمران خان کی پہچان ہے. عمران خان کی حیران کن کہانی ٹائم میگزین کی زبانی. میگزین نے عمران خان کی شخصیت کو خوب لتاڑا. لکھا، عمران خان عورتوں کے لباس پر تنقید کرنے والا، دہشت گردوں کا حامی اور پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے. میگزین نے عمران خان کے لیے پلے بوائے تک کا لفظ استعمال کیا. لکھا، عمران خان نے جوانی لندن میں سپر ماڈلز کے ساتھ گزاری، جبکہ کیلیفورنیا کی عدالت نے ٹیران وائٹ کو عمران خان کی ناجائز بیٹی قرار دیا. لیکن اب وہ خواتین کے لباس پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. وہ ایسا انسانیت پسند ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. میگزین نے غیر ملکی سازش کو یکسر مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی سازش نہیں بلکہ فوج کا عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے سے انکار تھا. میگزین نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کے پاس معیشت کی بحالی اور پاکستان کو واپس ٹریک پر لانے کا کوئی واضح پلان نہیں ہے. ٹائمز میگزین نے لکھا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں صرف وزرائے خزانہ ہی بدلے. نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے. میگزین میں مزید لکھا گیا کہ عمران خان نے IMF اور دیگر ممالک سے پیسے مانگنے کو بھکاری پن قرار دیا، لیکن 1 سال کے اندر ہی IMF سے $6 ارب کا قرض مانگ لیا. وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک نہ صرف پاکستان کی اقتصادی ترقی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس نے علاقائی روابط اور ترقی میں بھی کردار ادا کیا ہے. بیجنگ میں چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے وائس چیئرمین لی چین لن سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے میں صنعتی پارکس اور خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کے لیے پرعزم ہے. وزیر منصوبہ بندی نے EL1 KCR اور توانائی کے اہم منصوبوں پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے کے لیے حمایت کی درخواست کی. چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے وائس چیئرمین نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے لیے تعاون جاری رکھا جائے گا. پاکستان اور چین نے دیہی ترقی، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، غربت کے خاتمے، ٹیکنالوجی اور برآمدات میں اضافے اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. بیجنگ میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے وزیر لیو جان چاؤ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. احسن اقبال نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسیع سیاسی حمایت حاصل ہے. انہوں نے چین کی ترقی میں کمیونسٹ پارٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے صدر شی جن پنگ کے ویژن کو خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں نوجوانوں کو خصوصی تربیت کی فراہمی اور کمیونسٹ پارٹی کے گورننس ماڈل پر تجربات پر بھی اتفاق کیا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں چل رہے ہیں اور رواں ماہ روس سے خام تیل کی درآمد کا آغاز ہو جائے گا. کراچی میں پیٹرولیم ڈیلرز اور تاجروں اور صنعتکاروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا کہ کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیا گیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ سحر اور افطار کے اوقات میں صارفین کو بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھی جا سکے. اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ خصوصی افراد کی حوصلہ افزائی اور مدد سرکاری اور نجی شعبوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اسلام آباد میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر انیس الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے خصوصی افراد کے حقوق اور مسائل کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر انیس الرحمان نے صدر مملکت کو نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا.
اور ناظرین، حکومت کی جانب سے نادار افراد میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں احسن نور۔ پنجاب سمیت لاہور بھر میں عوام کو مفت آٹے کی ترسیل کا عمل رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے شہر لاہور میں 42 مقامات پر آٹا تقسیم پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 10 کلو آٹے کے 3 کروڑ سے زائد تھیلے مفت تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مفت آٹا اسکیم سے پنجاب بھر میں 1 کروڑ 58 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ خاندان 3 جبکہ نادرا سے رجسٹرڈ خاندان 1 آٹے کا تھیلا حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے بہت ہی اچھا انتظام ہے، تو ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہ غریب عوام کے لیے سوچا، انہوں نے یہ پہلی حکومت ہے جس نے کہ یہ کیا ہے۔ پنجاب کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جی غریب عوام کو فری آٹا دیا جا رہا ہے، کیونکہ باہر تو آٹا بالکل شارٹ ہے، یہاں پہ غریب عوام کو آٹا مل رہا ہے، بہت اچھا۔ آٹا تقسیم پوائنٹس پر نظم و ضبط اور سیکیورٹی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کی سہولت کے پیش نظر الگ نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ شہری 8070 پر SMS کر کے آٹے کے حصول کے حوالے سے طریقہ کار سے بھی بآسانی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ عوام حکومت کے مفت آٹا تقسیم کے فیصلے پر نہایت ہی خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئین قرار دیا۔ احسن نور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے رمضان کے مقدس مہینے میں کشمیری مسلمانوں کی عبادات میں خلل ڈالنے کے لیے خاص طور پر سحر اور افطار کے اوقات میں چھاپے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ضلع بارہمولہ میں سوپور، سنگریما، رفیع آباد اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی اور خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ نئی دلی کے زیر کنٹرول بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA نے بھی مقبوضہ علاقے کے مختلف علاقوں میں چھاپے جاری رکھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر سے ایک بیان میں اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم کا نوٹس لے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ عید الفطر سے قبل انہیں رہا کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ حریت رہنما جاوید احمد میر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے علاقے میں G20 اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہوگا، کیونکہ جموں کشمیر جیسے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اس طرح کی تقریبات منعقد نہیں کی جا سکتی۔ اور ناظرین، بھارت جہاں اقلیتوں کا رہنا ہمیشہ ہی سے محال رہا ہے، اب مودی کی بے ایمانہ مسلم دشمنی کی زد میں ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے جھارکھنڈ میں ہزاری باغ کی جامع مسجد پر دھاوا بول دیا۔ انتہا پسندوں نے جامع مسجد کے دروازے توڑ دیے اور مسلمانوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مسلم دشمنی نے مودی کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کو بھی فراموش کر بیٹھا ہے۔ ہندو مسلم اور ہندو سکھ فسادات پہلے ہی پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اور چین کا مودی کی صفاقی پر کرارا جواب۔ چین نے متنازع اروناچل پردیش کی 11 جگہوں کے نام تبدیل کر دیے۔ اقدام امریکی سینٹ کے متنازع علاقے پر بھارتی حق تسلیم کرنے کے جواب میں کیا گیا۔ تبدیل کیے گئے ناموں میں 2 زمینی مقامات، 2 شہر، 5 چوٹیاں اور 2 دریاؤں کے نام شامل ہیں۔ 2017 اور 2021 میں بھی جارحانہ بھارتی اقدامات کے جواب میں چین اروناچل پردیش کے علاقوں کے نام تبدیل کر چکا ہے۔ اب تک چین اروناچل پردیش کے 33 مقامات کا نام تبدیل کر چکا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق چین کی طرف سے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور متنازع علاقے کی حیثیت تبدیل کرنے کی ناجائز کوشش ہے۔ چینی حکام نے کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب امریکی سینٹ سے قرارداد منظور کروائی تب بین الاقوامی قوانین یا علاقے کی متنازع حیثیت کا خیال نہیں آیا۔ چینی حکام کے اقدامات کے بعد مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی عوام بھی مودی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی کی غلط پالیسیوں نے ہندوستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بھارتی عوام سوال کر رہی ہے کہ کیا مودی ہندوستان کو سپر پاور کے ابھرتے عالمی تنازع کے ایندھن میں جھونک دے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار پاکستان کو ملا ڈیجیٹل مردم شماری کا اعزاز۔ اس
अहम संग मील के होने को है तकमील। पाकिस्तान में मुनफरिद नौइयत की पहली मर्दमशुमारी, जहां 1,26,000 टैबलेट के इस्तेमाल ने मुमकिन बनाया फौरी डेटा कलेक्शन मुकम्मल शफाफियत के साथ। पूरे पाकिस्तान की पहली दफा जियो टैगिंग, सेल्फ एन्यूमरेशन की सहूलत, कॉल सेंटर के जरिए डेटा वेरिफिकेशन, अवामी मफाद के पेश नजर घर घर मर्दमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल 2023 तक तौसी कर दी गई। याद रहे, अगर मर्दमशुमारी का नुमाइंदा आप तक कभी नहीं आया तो हमारे टोल फ्री नंबर 0800 57574 पर कॉल करें। 9727 पर हमें अपना मुकम्मल एड्रेस SMS करें। डिजिटल मर्दमशुमारी, बेहतर कल की तैयारी। पाकिस्तान अदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा है कि वो शंघाई ताउन तंजीम के एक फाल रुकन के तौर पर तंजीम की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहेगा। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने भारत की मेज़बानी में 3 अप्रैल को शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए सकाफ़त के इजलास में वर्चुअल शिरकत की और पाकिस्तान के भरपूर सकाफ़ती वरसे को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदे के हवाले से पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत के ख़त का जवाब दे दिया है। इसराइल की जानिब से निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में धावा बोलकर दर्जनों नमाजियों को जख्मी कर दिया। सफाक से होनी पुलिस ने नमाजियों पर बेईमाना तशद्दुद किया और 350 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज गुज़िश्ता शब मस्जिद अक्सा के अहाते में उस वक्त दाखिल हुई जब मुसलमान इबादत में मशगूल थे। खबरसां इदारे AFP और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली बर्बरियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली पुलिस के मुसल्लह एहलकारों ने आतिशगेर मादे, पत्थरों और लाठियों से नमाजियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिससे मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली पुलिस ने निहत्ते नमाजियों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया। हिलाल अहमर ने मज़ीद कहा है कि इसराइली फोर्सेज तिब्बी अमले को मस्जिद की जानिब जाने से रोक रही हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान का कहना है कि हम काबिल इसराइल को मुक़द्दस मकामात की सुर्ख लाइन अबूर करने के खिलाफ खबरदार करते हैं, जो एक बड़े तसादुम का बायस बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर इसराइली पुलिस हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइली वहशियाना हमले रमज़ान के मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ हैं। इसराइल को खुली छुट्टी देने से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की हौसला अफजाई की गई है। पाकिस्तान में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए कतर की कोशिश से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में कतर के अहम किरदार का एतराफ़ किया। उन्होंने सफ़ीर को तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की क़यादत में वफ़द ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई कारोबारी माहौल और माशी सूरत हाल की बेहतरी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने कारोबारी बिरादरी को दरपेश चैलेंजेस और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के बारे में तजावीज़ पेश की। चेयरमैन सेनेट ने माशी तरक्की और साजगार कारोबारी माहौल के लिए ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से इस्लामाबाद में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर उस्तवार करने, स्मार्ट एक्विजिशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में आगाह किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने दोनों मुल्कों की अफवाज के माबैन अस्करी ताउन और तरबियती शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के पुख्ता आज़म का इआदा किया। ईरानी सफ़ीर ने खुद इन्हिसारी के लिए पाक फ़ज़ाइया की जानिब से गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा और माह सयाम की बरकतें और रहमतें समेटती पाकिस्तान टेलीविजन की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन खूबसूरत अंदाज में जारी है। हुमा सदफ की ये रिपोर्ट देखिए। 14वें रोजे की अफ्तार ट्रांसमिशन में तिलावत कलाम पाक की सआदत कारी मोहम्मद अनीस नईमी को और कसीदा बुर्दा शरीफ की अहमद रजा कादरी को मिली। मेहमान नात ख्वां निगत अस्मा गुलजार ने हदिया नात पेश किया। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और प्रोफेसर नौरेद फातिमा ने इंसानियत के एहतराम और इस्लामी तालीमात पर गुफ्तगू की।
रब ज़िदनी इल्मा सेगमेंट में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने शिरकत की। हादिया हाशमी ने भी इंसानियत की अजमत के हवाले से बच्चों को कहानी सुनाई और हदिया नात पेश किया। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिना अनीस ने मौसमी फलों के इस्तेमाल पर जोर दिया, जबकि वासिल शाहिद ने सूरह रहमान की आयत मुबारिका को अकीदत की स्याही से कैनवस पर उतारा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, नात गोई मखसूस अंदाज में पेश करने वाले स्कर्दू के 10 साला ख्वाजा अली काजिम PTV न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन में मेहमान बने। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। ये हैं नौ उम्र नातख्वां ख्वाजा अली काजिम। नात गोई और मनकबत मखसूस अंदाज में पेश करने की बदौलत सोशल मीडिया पर इनकी धूम मची हुई है। कैसे करूं तमीज़ हसन हुसैन में, एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा। ख्वाजा अली काजिम को PTV न्यूज इफ्तार ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर स्कर्दू से दावत दी गई। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज इनके मदाहों को नात सुनने पर मजबूर कर देती है। रसूले अमीन खतमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा अली ख्वाजा काजिम की नात और मनकबत आज से PTV न्यूज इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा होगी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। फितराना मुआशरे के पसमानदा अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने का अहम जरिया है। फितराने की अहमियत और निसाब के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से ताहिर जाफरी। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस मुबारक माह रमजान बाइस मग़फ़रत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इदारे की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। शुरका ने रेलवे मुसाफिरों को सर्विस में बेहतरी और ऑपरेशनल कारकर्दगी से मुताल्लिक़ मामलात का जायजा
کی وزیر صارفین نے ہدایت کی کہ تمام ریلوے ملازمین اور پینشنرز کو عید الفطر پر ایڈوانس تنخواہ جاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لائن ٹرین میں افطاری کے انتظامات میں فوری بہتری لائی جائے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ فطرانہ معاشرے کے پسماندہ افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے طاہر جعفری۔ رمضان المبارک اور روزے کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم حکم صدقہ فطر ہے، جسے زکوٰۃ الفطر، فطرانہ اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ائمہ کرام کے نزدیک صاحب استطاعت افراد کی جانب سے نماز عید الفطر سے قبل مستحق افراد کو فطرانہ دینا واجب ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے فطرانہ کی جس رقم کا اعلان کیا ہے وہ 2 کلو آٹے کے مساوی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا، صدقات کا اور فطرانے کا جو تصور ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ معاشرے کے محروم طبقات تک ہماری خوشیوں میں وہ بھی برابر طور پر شریک ہو سکیں۔ جامعہ نعیمیہ کے مطابق گندم استعمال کرنے والوں کو صدقہ فطر 300 روپے فی کس ادا کرنا ہوگا، جبکہ جو کے حساب سے 450 روپے، کھجور کے تناسب سے 1600 روپے، کشمش کے مطابق 2500 روپے اور منقع کے حساب سے 5000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ اصل اس کا مقصد اور اس کا فلسفہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جب آپ عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ داخل ہوں تو لوگ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ داخل ہو سکے۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں کشادگی عطا فرمائی ہے وہ اپنی مالی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو، کھجور یا کشمش کے حساب سے فطرہ ادا کریں تاکہ نعمت مال کا تشکر بھی ہو اور مستحق افراد کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔